एक बारी सारे गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शायर कहंदा बई ये भंडारा जीवन कणियां दा है रतन मोलक मणियां दा जिन्हां दा मोल अमुल बड़ा जिन्हां दा तोल अतुल बड़ा जो भी जड़ जीव खुदाई है ये सब दे मन नूं भाई है ये तुरकी बाणी आई है तन सगली चिंत मिटाई है जहरां दे रीठे भरियां नूं अनंतां दे कौड़े करियां नूं इसे दा कीर्तन कर करके मिठे सन अमृत भर भर के इन्हें जंगलों नूं पुठ चढ़ाई है ये तुरकी बाणी आई है तन सगली चिंत मिटाई है मरदाने ते मेहर इसे दी सी रंग रंगी रवाब इसे दी सी कहंदी सी पई अचानक जी गुरु नानक जी इन्हें हिरदे दी तपश बुझाई है ये तुरकी बाणी आई है तन सगली चिंत मिटाई है जो भी इस दर ते आउंदा है मुँह मंग मरादा पाउंदा है जो चाहुंदा है सो पाउंदा है अरशां चो सद सुनाई है ये तुरकी बाणी आई है तन सगली चिंत मिटाई आपां सारियां ने साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दा ओट अते आसरा लिया है ते मोर्चा महाराज जी दा हुक्म गुरु ग्रंथ साहब ओ कोई भी मोर्चा है या नहीं है जिहड़ा फतेह ना होवे क्योंकि साध संगत जी एक तो गर्मी वध है ते कुछ समय दियां जिहड़ियां सरकारां ने ये अपने प्रचारां राहीं लोकां नूं पाड़ो अते राज करो दी नीति अनुसार लोकां नूं पाड़ भी लैंदियां ने सो पर आपां ने एकता का सबूत देना। मैं एक दिन पहला भी गल सुनाई सी ज्ञानी दया सिंह जी दिलवर एक बहुत वधिया गल करिया करते सी मेरी अजे भी मेरे याद है वो कहते मां फुट के पानी दे विच गलदे मां फुट के पानी दे विच गलदे फुट्टां फुट के आपां गुआउंदियां ने पौ फुट्टे हनेरे दा नास हुंदा फुट फुट्टियां दही रड़काउंदियां ने टिंडे फुट्टे कपाह दे चुगे जांदे मुछां फुट के हंकार लियाउंदियां ने पर जेड़ियां कौमां विच दिलबरा फुट पै जा ओ कौमां भी गर्क हो जांदियां ने। साडे चाचा जी ने एक गल लिखी है कहंदे भी दाल दली होई रिन्नण दे काम आवे यानी गुरदैल सिंह जी हरी दी कलम है वो कहंदे दाल दली होई रिन्नण दे काम आवे जेकर बीजीए फेर नहीं उग सकदी दो धड़ियां विच रह के खालसा जी कदे बैरी ते तड़ी नहीं पुग सकदी एका इतफाक कुलियां नूं भी स्वर्ग बना दिंदा ढा दिंदी आ फुट चवारियां नूं चप्पू जेकर दोवें मजबूत होवन चुंब लैंदी है किसदी किनारियां नूं। सो साध संगत जी सारियां तो वड्डी जरूरत है एकता दी। असी अपना इतिहास पढ़ीए तां सानूं पता लगदा इतिहास दे विचों कि किस तरह मुसीबत पई ते सिख एकता कर लेंदे सन जदों एकता हो जाती थी तो हरेक मोर्चा फतेह हो जाता सी। एक निक्की जी गल दे नाल मैं इतिहास अगे तोड़न की कोशिश करांगा। फर्कशीर जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद करवाया है। एक दिन उसने अपने सिपाहियां नूं आख्या भी मैनू जिउंदा सिख नहीं कदे कोई दिखिया मैनू जिउंदे सिख दिखाओ भी कहे जे हुंदे ने। कहते जी वो तो जिउंदे हथे नहीं आउंदे जां जंगलां दे विच ते जां फिर लंगरां दे विच ऐ नहीं वो छेती कीते दींदे। कहते भी नहीं जिवें मर्जी करो मैनू जिउंदे सिख दिखाओ। 12 मिसलां च वंडे होए सी सिख जंगलां दे विच रहिंदे हुंदे सी घोड़ियां दीयां काठियां दे उत्ते उन्हां दे घर हुंदे सी। साध संगत जी उन्हें की कीता कहंदा भी मैनू जिउंदे सिख दिखाओ। फर्कशीर ने ओदियां फौजां ने 3 सिख फड़ लिआंदे एक शहर दे इधरली साइड ते एक इधरली साइड ते एक इधरली साइड ते तिन्ने एक दूए नूं आपस दे विच जाणदे नहीं सी। एक
ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਕ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ 2 ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। 2 ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੌਜਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 2 ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਵੀ ਆ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕੇ। ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੂੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇਤਫਾਕ, ਇੰਨਾ ਏਕਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪੂਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੂਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ, ਤਿੰਨੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਉਕਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਐ ਮਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ 3 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ 2 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ 1 ਵੀ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੱਥਾ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ
ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ ਆਈ ਓ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਰਚਿਆ ਕਿਤੇ ਸੁਅੰਬਰ ਦਾ ਬਿਤ ਮਾਤਾ, ਰਚਿਆ ਕਿਤੇ ਸੁਅੰਬਰ ਦਾ ਬਿਤ ਮਾਤਾ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਗੋਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੂਜਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੂਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ। ਬੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੂਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ। ਬੁੱਝੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੂਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਮਹਿੰਗੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਗਏ ਸਬੂਤ ਉੱਚੀ ਸੂਝ ਬੂਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ। ਉੱਚੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੂਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ। ਗੱਭਰੂ ਉੱਠਿਆ ਸਿਰਾ ਪਿਓ ਨਗੀਲਾ ਗੱਭਰੂ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਸ਼ੀਲਾ ਗੱਭਰੂ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੰਕ ਕਰਤਾਰ ਊਜਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੰਕ ਕਰਤਾਰ ਊਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ। ਭਗਤ ਸਖਦੇਵ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ
ਨਿਤ ਸੀ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਅਡਵੈਰ ਚਿੱਤ ਸੀ ਉਦਮ ਦਲੇਰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਨਿਤ ਸੀ ਲੰਡਨ ਜਗੀਤਾ ਡਵੈਰ ਚਿੱਤ ਸੀ ਜੀਵਨ ਰੰਗੀਲਾ ਨੱਕ ਤੇ ਨ ਪੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਪੂਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨ ਤੇ ਮਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਉੱਤੀ ਸੂਝ ਬੂਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਪੂਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਣਖ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਣਖ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਪੇਚੇ ਪਾਏ ਜੋ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੁਕਬਰ ਖੱਟ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਨਾ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਰਨਾ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਸੂਹੀਆਂ ਲਈਏ ਘਰ ਢੋ ਬਰੀਆਂ ਨੌ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇ ਔਲਾਦਿਆਂ ਦਾ ਔਲਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਸਦਾ ਹਰੀਆਂ ਵਧੂ ਫੁੱਲੂਗਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ ਨੌਹਾਂ ਆਉਣ ਘਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਜੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਜੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸਾਕ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਖੋਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੋ ਸਹਿਜ ਮੰਨਣੀ ਮਨਮੱਥ ਦੀ ਉਹ ਆ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਹਰ ਚ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸੁੱਤ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਚ ਹੈ ਇਹ ਬਣਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕੰਗਣਾ ਖੇਡਣ ਛਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਕਾਂ ਵੱਜਣ ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਰ ਮੌਤ ਜਾਣਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰ ਮੌਤ ਜਾਣਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਝਿਜਕਣਗੇ ਨਾ ਸੰਗਣਗੇ ਸਭ ਲੋਕੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਣਗੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਵਣਗੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਵਣਗੇ ਜਦ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ ਡੋਲੀ ਇਹ ਸਿਰ ਪਊ ਗੁਲਾਲੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਦ ਖੂਨ ਚ ਖੇਡਣ ਹੋਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੋਵੇਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੋਵੇਂ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਈ ਖਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਓਲਾ ਏ, ਜੰਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਗੰਗੂ ਬਚੋਲਾ ਏ, ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜੂਗਾ ਲਾਲਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਜੀ ਵੇਦ ਗੱਡੂਗਾ ਫਤਵਿਆਂ ਦੀ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹ ਦੂ ਫੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂ ਪੋ ਜਾਂ ਮੱਗਰ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪੋਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਸਣ ਅਰਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਫਿਆਂ ਤੇ ਇਉਂ ਚਮਕਣਗੇ ਜੋ ਚਮਕਣ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਨੌ ਤਦ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਚੰਗਿਆੜਾ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਨ ਦੇ ਤੂੰ, ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਭੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਜਰਨ ਦੇ ਤੂੰ। ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ, ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ, ਬਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜਮ ਬਣਾਉਣੇ, ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣੇ, ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਜੂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੇ ਪਰਾਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੋ ਪਤਨੀ ਵਿਆਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਾਣਗੇ ਬਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਖੇਡਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕੰਗਣ ਖਿਲਾਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੋ ਪਤਨੀ ਵਿਆਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਧਦੇ ਤਰੇਲ ਹੈ ਵੱਧਦੇ ਤਰੇਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਚ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਧਦੇ ਤਰੇਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਚ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋਦਾ ਘੜੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚੜਾਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੋ ਪਤਨੀ ਵਿਆਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੀ ਹੋਏ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੀ ਮੇਰੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੀ ਰੂੰਦੇ ਮੁੱਕਣੇ ਜਾਂ ਫੇਰੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਖੋਲੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੇਰੇ ਉਹ ਆਖੇ ਜੰਗਿਆੜਾ ਜੇ ਦੇਵਤਾ ਮੰਡਲ ਜਿਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਟੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੋ ਪਤਨੀ ਵਿਆਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਬਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਦਾ ਲੇਲਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਭੜਕ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਹੀਂ की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े हैं। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, इन गरीब सिखन को धूम पातशाही याद करा हमरी गुरियाही। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਧ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਚੜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਚੜ ਧਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂ ਨਾ ਜੱਗ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਰੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਰੀਆਂ ਫਿਰੇ ਇਹ ਤੇਗ ਤੇਰੀ। ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਰੀਆਂ ਫਿਰੇ ਇਹ ਤੇਗ ਤੇਰੀ,
ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਕੜਾ ਮਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਜੋਗੀ ਬਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਸਿਰਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ। ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਖਾਕੀ ਵੇੜੀ ਤਰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਕੀ ਵੇੜੀ ਤਰਦੀ ਨਾ, ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਦਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਦਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਦਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਤਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਦਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਬਈ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ, ਹੁਣ ਬਿਰਲਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ, ਹੁਣ ਬਿਰਲਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਮੀ ਸੇਠ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਚੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਠ ਬਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਗੱਜ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਹਤ ਬਿਨਾ ਭਲਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਗਈ ਚੁਗਾਠਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਰਗੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਗਵੀਰ ਕੀ ਆਖੇ, ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਗਵੀਰ ਕੀ ਆਖੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਪਟੇ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਗਾ ਫੇਰ ਦਾ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਸੇਵਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੇ ਬੈਰੀ ਕੀ ਤੈਥੋਂ ਕਾਲ ਵੀ ਰਹੂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ
12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। 2-3 ਕੋਲ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ। ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦਾੜ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਰੂਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਗਰਜ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀ ਜੁਰਤ, ਓਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁਰਤ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ? ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਕभी नहीं, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕभी नहीं ਪਕੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੋਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਰਛੇ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, 4 ਸਵਾਰ ਸੀ 4। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 40 ਮੂਰਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਡੋਲਾ ਖੋਹ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਡੋਲਾ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਛਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੱਲੀ ਰਾਮ, ਛੱਲੀ ਰਾਮ, ਬੈਂਗਣ ਮੱਲ, ਪਕੌੜੀ ਮੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਘਿਆੜ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ, ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੀਸ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਚੰਗਿਆੜਾ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਤ ਖੋ ਜਾਣਾ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ, ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਾ ਡਿਠਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਸ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀ
ਤਵੀ ਸਲੇਟ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਤਵੀ ਸਲੇਟ ਬਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਕ ਫੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਚਾਕ ਫੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਚਾਕ ਫੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਕੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਓ ਸਦਕੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੋ ਮੰਗਵਾ ਦੇ। ਆਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੜਨ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੋਪਰ ਦੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੋਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਈ ਦਵਾਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏ। ਇੱਕ ਪਈ ਦਵਾਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏ, ਇੱਕ ਪਈ ਦਵਾਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਲਹੂ ਸਿਆਹੀ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਲਹੂ ਸਿਆਹੀ। ਡਾਲੇ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏ, ਡਾਲੇ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏ, ਡਾਲੇ ਦੀ ਦੇਗ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਲਾ ਦੇ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੜਨ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਤੇ ਗਾ। ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੰਡ ਦੀਆਂ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਨਕਾਣ ਲੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਨਕਾਣਿਓਂ ਲਿਆ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੰਡ ਦੀਆਂ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਨਕਾਣ ਲੈ ਦੇ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਚਲੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1.25 ਲੱਖ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੰਮਾ, ਤੇਰੀ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਤੇ ਖੜਗ ਚੁੰਮਾ, ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕਟਾਰ ਚੁੰਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਝਾਕ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰ ਚੁੰਮਾ, ਤੇਰੀ ਚੜੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਗੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀਰਤਾ ਆਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਣ ਜੋੜੇ, ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਥਾਂ ਆਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ। ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇਕਰ ਖਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਖਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਤਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਨਾ ਪਰਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਚੜ ਨਾਚ ਨਾ ਨੱਚੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਤਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਰਚੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨੋ ਸਾਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੜੀ ਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਸੌਹੇ ਆਇਆ, ਗਰਜ ਕਿਹਾ ਉਸ, ਸੁਣੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਸੌਹੇ ਆਇਆ, ਗਰਜ ਕਿਹਾ ਉਸ, ਸੁਣੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ 2 ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੜਨੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਜੋ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਨੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ, ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਯਾਰੋ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜੀ ਛੱਡੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਭਾਈ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੱਥਾ ਲਾਸਟ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦੇ ਭੇਟਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਦ ਕਲਗੀ ਧਰਸੀ ਤੁਰਿਆ, ਦੇ ਭੇਟਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਦ ਕਲਗੀ ਧਰਸੀ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਤਾਂ ਜੰਤੀ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਚੁਰਿਆ। ਬਣ ਬੱਦਲ ਗੁੱਸੇ ਦਾ
ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੜਕਣ, ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੜਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ। ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਛੁਪ ਗਏ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਛੁਪ ਗਏ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣੇ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਮਕਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਭੂਮਦੇ ਜੀ ਫੱਟੜ ਵਾਂਗ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਕਣ, ਫੱਟੜ ਵਾਂਗ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ। ਇੱਕ ਫੱਟੜ ਛਾਤੀ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਾ ਫਸ ਕੇ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਅੜਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ। ਸੁਣ ਚੋਵ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਓ ਸੁਣ ਚੋਵ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਝ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੱਤਰ, ਬੁਝ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੱਤਰ, ਭਾਈਆਂ ਸੰਗ ਵੀਰ ਲੜੇ, ਲੜ ਪਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿੱਤਰ, ਜੰਗੀ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਦਾੜ ਦੜਾ ਦੜ ਧੜਕਣ, ਦੜ ਦੜ ਦਾੜ ਦੜਾ ਦੜ ਧੜਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ। ਕਵੀ ਹਰੀ ਨਰੰਜਨ ਜੀ, ਹਰੀ ਨਰੰਜਨ ਜੀ ਆਕੇ ਲੋਥ ਲੋਥ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਆਕੇ ਲੋਥ ਲੋਥ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਹੱਥ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ, ਹੱਥ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਮਰ ਭੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਗਾ ਕਾੜ ਕੜਾ ਕੜ ਕੜ ਕਣ ਕੜ ਕੜ ਕਾੜ ਕੜਾ ਕੜ ਕੜ ਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਪਰ ਲੋ ਦੀ ਭੜਕਣ। जब 1.5 घड़ी रात गुजरे जिक्र खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था
दुआ में, बोले ऐ खुदावंद मैं खुश हूँ तेरी रजा में। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊं चमकौर से मैं सुरखरू होकर। इन्नी सेवा प्रवान करो जिन्होंने गुरु प्यारिया ने, सत्कारयोग बापू जी साढ़े फ्रांस वाले वीर जी, होर बाबा जी गुरु घर दे जो ग्रंथी सिंह ने उन्होंने वालों बेअंत माया ही है, बाबा राजा सिंह जी उन्होंने वालों माया ही है, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बापू जी बापू गुरचरण सिंह जी उन्होंने वालों बेअंत माया ही है, होर सियाणियां संगतां वालों बेअंत माया दे नाल जत्थे नूं हौसला दिता गया है। फतेह नाल छुट्टियां बख्शो तुहाडे अपने सेवादार काका सुखविंदर सिंह जी रहल ढोलक ते संगत कर रहे सन, जतिंदर सिंह जी ते साडा नगर खमाणों मंडी दे कोल ठीकरीवाल पिंड है, दास तुहाडा निवाणा सेवादार जगवीर सिंह जग्गा। फतेह नाल छुट्टियां बख्शो, आखो गज वज के जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सी जथा जगमीत सिंह जग्गा पिंड ठीकरीवाल तो, जिन्हों ने वारां नाल आप जी नूं निहाल किया। जथा भी तैयार हो गया, 5-7 मिनट में जथा जाना है। इन्होंने शब्द पढ़िया, मैं 1-2 करैक्शनां करनियां है। गगन दमामा बाजो परे निशाने का आओ, खेत जज्जे नूं औंकड़ा जी, खेत जू मांडियो सूरमा अब जूजन को दा, सूरा सो पहचानिए जू जज्जे नूं औंकड़ जो नहीं। उहदी आ मैं एक एग्जाम्पल देन लगा, कित्थे कित्थे समस्या खड़दी है। गुरसेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव सो देही पज हर की सेव। भजो इत्थे लभ जाए जी गोबिंद गग्गे नूं होड़ा ते गग्गे नूं औंकड़, 2 मात्रा ने। सही शब्द है गोबिंद, पढ़ना गोबिंद। एक मेरा ख्याल दुनिया दे को एक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब है व्याकरण, जिहदे विच सानू एडी एक्सप्लेनेशन एडी डिटेल दिती है, मनुख कदी गलती नहीं कर सकता। पर वो लगा मात्रा नाल सब तो पहला सानू समझ होनी चाहिए है। जदों समझ पै जाती, वैसे सारी मनुख असी सारे जीव बहुत गलतियां करते हैं। ये थोड़ा जिहा ही एक सिस्टम है। ਇਹਦੀ समस्या की है? सब तो वड्डी समस्या खास तौर पर पंजाब विच, मैं पंजाब विच पढ़िया, सानू पंजाबी नहीं सही सिखाई गई, बिल्कुल नहीं सही। जिहड़ा सानू ऊड़ा एड़ा मुक्ता लफ्ज़ है उहदा प्रोनंसिएशन बोलण दा ढंग नहीं दस्सिया। कन्ने दी, बिहारी दी, सियारी दी, औंकड़, दलौंकड़, लाम, दुलावा, इहदा इको एक गुरबाणी है जिहड़ी पंजाबी विच व्याख्या करदी है कि 2 लावां दा अर्थ की है, एक लां दा की फर्क है, बिहारी दा कि मैं एक दिन दस्सिया सी, हर दे 90 अर्थ ने। 90 हर दे, हर परमात्मा नूं भी कहा, हर पानी नूं भी कहा, हर डड्डू नूं भी कहा, हर सप नूं भी कहा। वो पता तां लगेगा जदों इहदे सिस्टम दा थोड़ा जिहा 2-4 दिन दी हैगी आ मेहनत आ। जो मनुख करेगा ये लगा मात्रा की समझ पेगी, फिर कभी भी जिंदगी चो मिस्टेक नहीं करेगा। सो गुरु कृपा करे, रहमत करे, बख्श करे। जो साडा ये मोर्चा है बहुत समूथली चल रहा है। हर रोज़ जथा जाता है, उस जथे की 31 मैंबरी जथे की अरदास होनी है। ਜਿਹੜੀਆਂ भी संस्थावां, बाबा नरिंदर सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी, बाबा गुरमीत सिंह जी, जहीदार दलीप सिंह जी हजूर साहब तो जो पहले दिन तो लंगरां दीयां सेवावां निभा रहे ने,
ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਖਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੇਟੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਮਝ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ, ਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਡੇਪਾ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਗਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਡੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੇਰਾ ਕਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਲ ਆਣ ਕੇ ਚੰਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਹੀ ਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰਜਰੀ ਜੋਤ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਜਾਈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਥਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਤ ਜਾ ਕੇ ਉਸ CM ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਵਿਘਨ ਕਉ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ, ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੁਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੁਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ।
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਹੁੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੇਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਾਰ ਖੜੀਆਂ ਦੇ ਜੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਾਧਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛੇ ਆ ਰਿਹਾਇਤ ਦੇਗ ਤੈਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੋਗੋ ਜੋਗ ਟਾਲਾ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਮਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਰੱਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦਾ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਖਰ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਣ ਜਾਣ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਭਲਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਚਲਿਆ ਚਲਿਆ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲੈਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਨਾਂਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਦਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥਾ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੌਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ
ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਰੀ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਉਂਦਾ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪੰਜਵਾ ਦੋਪਦੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਧਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁਰਾਰ ਰਮੋ ਰਾਮਾ। ਮਨ ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਜਪੀਨੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੀਨੈ। ਔਰ ਧਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁਰਾਰ ਰਮੋ ਰਾਮਾ। ਮਨ ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਜਪੀਨੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੀਨੈ। ਰਾਮ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨਾ ਹਮ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਸਟਾ। ਹਰ ਸੰਗ ਹਰੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਭਾਏ। ਹਰ ਕੰਚਨ ਚੰਦਨ ਕੀਨੈ। ਰਹਾਉ ਨਵ ਛੇ ਖਟ ਬੋਲ ਹੈ ਮੁਖ ਆਗਰਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਇਵਨਾ ਪਤੀਨੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵਹੁ। ਇਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਭਿੰਨੈ। ਨਵ ਛੇ ਖਟ ਬੋਲ ਹੈ ਮੁਖ ਆਗਰਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਇਵਨਾ ਪਤੀਨੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵਹੁ। ਇਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਭਿੰਨੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪੰਜਵਾ ਦੋਪਦੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਧਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁਰਾਰ ਰਾਮੋ ਰਾਮ। ਮਨ ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਜਪੀਨੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੀਨੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਆ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਰਗਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 668 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋ 1252 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋਤ ਜੀਓ ਇਹ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੈ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹੋਂ ਚੇਰੀ। ਚੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸੀ, ਸੇਵਕ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੂ ਰੋਵਤ ਆਵੈ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੂ ਹੱਸੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੇਟ ਕੁਝ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ,
ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਲੱਥ ਗਏ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ 5-5 7-7 ਨੌਕਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। 2-2 4-4 ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਅਮੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਏਸੀ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੀਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੂੰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੂੰ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸੌਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਤੋਂ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਬਤ ਆਵੈ, ਰੋਬਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ, ਬਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜ਼ਰ, ਉਜਰ ਹੋਏ ਸੂ ਬਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਬਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਸੋ ਐਸ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ 2 ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਐ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਸੋ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਗਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜਰ, ਉਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੇ। ਕਈ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣੇ। ਸੁਣੋਗੇ ਕੀ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਖੂਹ, ਪਾਣੀ, ਕੂਪ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ, ਬਰਬਰ ਉੱਡਦੀ, ਟਿੱਬੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਟਿੱਬੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੂਪ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਖੂਹ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪਰਬਤ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵਾ, ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਾਵਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅਸਮਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੀ।
ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਾਸ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਔਖਾ ਸਖਾਲਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੱਗਾ, 1 2 3 ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? 3 ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣ ਲੈਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣ ਲਗਾ, 1 2 3 ਗਿਣੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ 3 ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ 1 ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 1, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਵੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਟੋਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਭੱਜ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਧ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ। ਉਹ ਫੇਰ ਪੁਣ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏ ਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ। ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਭਿਖਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਆ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੰਗਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਖਲ ਮੂਰਖ। ਖਲ ਹੁੰਦਾ ਅਯੱਡ ਆਦਮੀ, ਮੂਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ।
ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਕਤਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਕਤਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਰਖ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੈ, ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ, ਭਾਵ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਸਮੂਰਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਸਮੂਰਤ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਰਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹ ਭੱਜੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੁੰਦਰਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਵੱਖਰਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਮ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ, ਲੋਭ ਵੀ, ਮੋਹ ਵੀ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਈਨੇ ਵਾਇਲ ਇਸ ਕਾਇਨੇ ਸ਼ੂਏ ਹਾਬੇ ਅੰਦਰੇ ਵਾਈਨਰ ਵਾਇਲ ਜੀ ਕਾਇਨੇ ਫੁਸਿਹਤ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਕੌੜੇ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੂਨੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ
ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਨਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਬ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਵਿਲਕ ਵਿਲਕ ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਸੌਣਾ। 7 ਦਿਨ ਜੌਬ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੌਲੀਏ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਵਲੈਤੀਆ ਆ ਜੀ, ਵਲੈਤੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲਾ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਹੁੰਮੜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ। ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਇਹ 2 ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਵੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਆ, ਦੂਆ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, 3 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਚਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੱਜੋ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਆ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ, ਹਰ ਸਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਲਾਇਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੂ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ, ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼, ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਬਖਸ਼। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਗੰਢ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਮੇਂ। ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।